बच्चों अज आपां कंपनीज अकाउंट के अंदर इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल कॉन्सैप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल कॉन्सैप्ट के अंदर ये चीज़ समझो कि हजे तक आप कीता की पहला आपां कीता कि टाइप्स ऑफ कैपिटल की हुंदी आ, कंपनी का बिजनेस चलदा किवें, कंपनी पैसा किवें रेज करदी है। ये तुसीं लास्ट वीडियोज़ विच सुनिया होगा। जे तुसीं ये चीज़ां नहीं सुनिया तो पहले उन्होंने सुनो ताकि तुहाडा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए। सो इन शॉर्ट मैं तुहानूं दस दिना कि कंपनी की है एक परसन के सिर ते नहीं चलती, बहुत सारे परसनस चलाउंदे ने ते उन्होंने लार्ज लैवल ते चलाउणी हुंदी है, वड्डे लैवल ते चलदी है कंपनी तां बहुत सारा पैसे की जरूरत होंगी है। आइदर कह लो नैशनल लैवल ते चलदी है, डिस्ट्रिक्ट लैवल ते चलदी है, स्टेट लैवल ते चलदी है। सो बहुत सारे पैसे की जरूरत होंगी है। सो पैसा इकट्ठा करती है कंपनी शेयर होल्डर्स तो लोगों को शेयर्स इशू करके। क्लीयर। सो और एक लिमिट होंगी है अथराइज्ड कैपिटल कंपनी की कि वो कितना वध तो वध पैसा इकट्ठा कर सकती है। सो ये सारी चीज़ां आप पढ़ चुके हैं। सो अज आप करें इशू ऑफ शेयर्स मीनस कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है तो वो किवें करूगी। सो उसके आपां नूं अगे बढ़ते हुए थोड़े कुछ पार्ट्स डिवाइड करांगे। देखो हुंदा की है इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स मीनस कंपनी लोगों तो पैसा इकट्ठा करती है तो उसके बदले उन्होंने कुछ दिंदी भी है, एक सर्टिफिकेट दिंदी है। अजकल तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, मतलब इलैक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स जनरेट होने लग गए। सो एक तरीके इन्होंने सर्टिफिकेट जनरेट करके दी है कि जे एक परसन ने 1 लाख रुपया दिता कंपनी तो कह लो कि जे कंपनी शेयर 10 रुपया तो 10,000 शेयर्स ने 10 रुपये के हिसाब नाल तो सो ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया कंपनी च। और जे आपां पार्टनर की गल करांगे तो शेयर होल्डर की उहदे कोल 10,000 कंपनी के शेयर्स होंगे। सो ये सारी डिटेल अज आपां करांगे कि कंपनी किवें पैसा इकट्ठा करती है, किस तरीके नाल करती है, उन्होंने किहड़ी टेक्निक्स यूज करती है। सो पहली गल तो इशू ऑफ शेयर्स के अंदर मैं तुहानूं दस दिना स्टार्ट करते हैं कि कंपनी के जिहड़े शेयर्स है या तो वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है एक कंपनी है, या वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, या वो लास्ट डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। मैं तुहानूं तिन्नां दे विच डिफरेंस समझाउणा बच्चे। बड़ा इंपॉर्टेंट है इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक नूं शुरू करने तो पहला कि तुहानूं इहदे बारे पता होवे। बेसिकली इक्विटी शेयर्स की हुंदे ने को ओनर ऑफ द बिजनेस, मतलब मालक ही हुंदे ने एक तरीके नाल जिन्हां दा रिस्क की आ हायर रिस्क हुंदा, हायर रिस्क हुंदा। और जिथे हायर रिस्क होगा उन्हां दा जिहड़ा हायर प्रॉफिट भी है की होगा बच्चे, हायर ही होगा। ठीक है जी। हुण ये चीज है कि असल दे विच इक्विटी शेयर होल्डर वो हुंदे ने जिहड़े कि इक्विटी शेयर्स दे विच पैसा इन्वेस्ट करदे ने। क्लीयर बच्चे। जिहड़े इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है, जिहड़े प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं उन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है, जिहड़े डिबेंचर्स खरीदते हैं उन्होंने डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। क्लीयर बच्चे। आपां गल करें इक्विटी शेयर्स की, वो एक तरीके नाल को ओनर हुंदे ने, उन्हां दा हायर रिस्क हुंदा ते फिर प्रॉफिट की है बच्चे हायर हुंदा वा। इहनूं होर डीपली करांगे बट इन शॉर्ट दे विच है थोड़ा अगे चलो। प्रेफरेंस शेयर की हुंदे ने जिन प्रेफरेंस तो नाम नहीं तो पता लगता कि जिन्होंने प्रेफरेंस मिलती है। इक्विटी शेयर होल्डर नूं भी डिविडेंड मिलता, मैं इत्थे लिख दिना डिविडेंड मिलता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नूं भी डिविडेंड मिलता। क्लीयर बच्चे। हुंदा की है प्रेफरेंस शेयर होल्डर नूं एक फिक्स्ड रेट के उपर डिविडेंड दिता जाता कि फिक्स्ड रेट के उपर मतलब डिविडेंड दिता जाता, दस दिता जाता कि 10% मिलना, 9% मिलना या 8% मिलना। उन्होंने फिक्स डिविडेंड दिता जाता प्रेफरेंस के आधार पर। प्रेफरेंस किन्ना नालों इक्विटी शेयर होल्डर नालों। जदों भी पैसा देने की गल आऊगी साल के एंड विच जाके जदों भी कंपनी नूं प्रॉफिट होणगे तां जदों भी पैसे देने की गल आऊगी, जे कंपनी नूं पैसे देने पै रहे आ तां सब तो पहला वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नूं पे आउट करूगी। जे एक बंदे ने 1 लाख रुपया जमा करवाया तो जे उन्होंने 10,000 रुपया ब्याज देना पै रहा कंपनी नूं तां वो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर नूं देऊगी, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर नूं। इहनूं अगे भी आपां डीपली करांगे। सो लास्ट वन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की हुंदे ने बच्चे जिन्हां नूं इंटरस्ट पे आउट कीता जांदा। इंटरस्ट ये भी इन्हां नूं फिक्स्ड अमाउंट दित्ती जांदी। क्लीयर बच्चे। हुण ये चीज़ समझो
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਦਾ ਵਾ, ਦੈਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰੂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਆਈਦਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ, ਆਈਦਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ, ਆਈਦਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ, ਕੇਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਆ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਏ ਹਨਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਲਾ ਲਓ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੋਲਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਬੱਚੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਆਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਇਹੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਊ। ਬਟ ਜੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 5 ਤੇ 4 9, 10 ਲੱਖ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਬਚਿਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੀਪ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਜਸਟ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 20 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਵਧ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬੱਚੇ 50 ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 50 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਜੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 10 ਲੱਖ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 50 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੂਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਪੈਸਾ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਾ,
इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ 10 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 20 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਾਊ, 50 ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 20,000 ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ 100 ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜੂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਘੱਟ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਤੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 100 ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਥੋੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਬਚੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 10 ਸੀਗੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 10 ਸੀਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 10 ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਮਤਲਬ 5 ਕਰ ਲਏ। 5 ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, 5 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ 1। ਮੈਂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਗਏ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 10 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ 5 ਨੇ, 5 ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਪਨੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰ ਵੀ ਦਊਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਗਿਆ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 8 5 40 ਸੌਰੀ 5 1 5 6 7 8 5 6 30, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये पर शेयर होल्डर। पर शेयर होल्डर, क्लियर बच्चे? सो 10 लाख रुपया कंपनी का प्रॉफिट सीगा, 2 लाख रुपया जे आप इंटरस्ट पे भी कर देंगे पार्टनर्स नूं, डिबेंचर होल्डर नूं 8 लाख बच गया। फिर भी एक पार्टनर नूं कितना बचया, फिर भी एक पार्टनर नूं पर शेयर होल्डर कितना होगा जे आप 8 लाख नूं 5 नाल डिवाइड करके 5 इक्विटी शेयर होल्डर तो 1,60,000 रुपया। देखो जिन्ने इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा होई जाणगे कंपनी दे विच उन्ना की आ कंपनी का जिहड़ा प्रॉफिट मार्जिन है घटी जाऊगा। जे 10 सीगे तो 1 लाख रुपया, जे 5 रह गए तो 1,60,000 रुपया। दैट मीनस जिन्ने इक्विटी शेयर होल्डर घट होणगे किते ना किते कंपनी दे विच कंट्रोल ज्यादा वधी जांदा, किते ना किते पार्टनर्स जिहड़ा मालक आ को ओनर्स ने, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही को ओनर हुंदे ने, उन्हां नूं की आ बच्चे जिहड़ा प्रॉफिट आ ओह ज्यादा रहिंदा वा। सो इस करके कंपनी की आ कोशिश करदी आ कि असीं ज्यादा तो ज्यादा
ਨਾ ਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੀਏ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੀਏ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕੋਈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ मतलब बैलेंस बना के कंपनी की शेयर्स ਨੂੰ इशू करती है। क्लियर बच्चे? आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।